PSL کا سلطان پریزنٹڈ بائی کلیئر ٹیلنور اینڈ پاورڈ بائی سنسیک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. قذافی اسٹیڈیم میں دونوں ٹیمیں لاہور قلندر ورسز پشاور زلمی آر سیٹ ٹو راک لاہور, اور کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے بھی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. روٹس کو بے حد طریقے سے کہتے ہیں ریسکیجول کیا گیا تاکہ لوگوں کو اور شائقین کرکٹ کو وہاں جانے میں کوئی پرابلم نہ پیش پائے. اگر ہم تھوڑی سی سٹیٹس کی بات کریں تو دونوں نے ابھی تک 20 میچز جو ہیں وہ آپس میں کھیلے ہیں, جس میں سے 8 جو ہیں اس میں جو فاتح رہی ہے لاہور, اور 11 میچز زلمی کے حصے میں آئے ہیں, اور ایک جو میچ ہے وہ بنا کسی فیور کے وہ نہیں رہ سکا. تو دونوں جو ٹیمیں ہیں وہ مد مقابل ہوں گی آج رات 8 بجے. اور اگر ہم تھوڑے سے اسکواڈس پہ نظر ڈالیں, پلینگ 11 پہ نظر ڈالیں, تو لگتا یہ ہے کہ لاہور قلندر جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی بہتر کمبینیشن کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. مزید اس میچ کو ڈیٹیل انالیسس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ون اینڈ اونلی ہارون رشید صاحب. سب سے پہلے سر میں آپ کی طبیعت کا پوچھوں گی, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے, کوشش کر رہا ہوں بیٹل آؤٹ کروں, لیکن طبیعت کافی خراب ہے. کل ساری رات جو ہے وہ میں کھانستا رہا ہوں, رنی نوز اور یہ ساری چیزیں, لیکن یہ تو ہوتا رہتا ہے, ایک اسپورٹس مین کی لائف میں ساری چیزیں آتی ہیں. مقابلہ کرنا ہے, انشاءاللہ کریں گے. کوئی We have always seen you very strong enough as well. تو سر دونوں ٹیمیں جو ہیں ہم نے obviously ان دونوں نے میچز کھیلے ہیں, لیکن آج ہی اپنا پہلا میچ آپس میں کھیلیں گی. پہلے انہوں نے میچز ڈفرینٹ ٹیموں کے ساتھ کھیلے ہیں. اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ان دونوں ٹیموں میں سے آپ کو کون نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تو دیکھیں اس سے پہلے والے جتنے بھی ورژنز ہوئے اس میں اگر دیکھیں تو یہ لوگ کنسسٹنٹ تھے. فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں ٹیمیں بہت ہی انکنسسٹنٹ ہیں. ان کی پرفارمنس کے اوپر آپ کو کانفیڈنس نہیں آ رہا کہ یہ اچھا کریں گے یا برا کریں گے. کبھی یہ بہت اچھا کر جاتے ہیں, کبھی برا کر جاتے ہیں. جیسے بھی لاہور قلندر نے جب اپنا پچھلا میچ کھیلا اس میں آئی تھنک انہوں نے بہت بری بولنگ کی. آئی تھنک وہی ٹیم جب وہ کھیلی دوسری ٹیم کے خلاف, اسلام آباد یونائٹیڈ نے اچھی بولنگ کی اور اتنے زیادہ رنز نہیں بنانے دیے جتنے بنانے دیے تھے لاہور قلندر نے. سو ایک اتنی اچھی بولنگ اٹیک کے ساتھ اگر آپ کسی اچھی ٹیم کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے راؤنڈ اباؤٹ 160 170 دین اٹ بیکمز اے پرابلم, اور وہ پرابلم کو فیس ہوئی اور وہ ہار گئے. اب پشاور زلمی کا بھی یہی ہے کہ ایک میچ بہت اچھا کھیلے, 2 میچوں میں ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی, اس لیے انہوں نے وہ ہار گئے. سو ان کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. ٹیم ان کی بھی بری نہیں ہے, لیکن دا تھنگ از کہ میچ والے دن آپ کو اس پرٹیکولر دن آپ کو تمام کے تمام شعبوں میں جو ہے بہترین کارکردگی دکھانی پڑتی ہے. فیلڈنگ آپ کو اچھی کرنی پڑتی ہے, بولنگ آپ کو اچھی کرنی پڑتی ہے, بیٹنگ آپ کو اچھی کرنی پڑتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کے میچ میں دونوں اپنی تمام غلطیوں کے اوپر قابو پانے کے بعد آج مد مقابل ہوں گی. سر ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی میچ سیریمنیز ہوئی ہیں, جب آفٹر انٹرویوز ہوئے ہیں, تو کسی نے پچ کو کہا ہے جو پچ واز ناٹ رائٹ, کسی نے کسی کو بلیم گیم کیا. بٹ لاہور کی جو پچ ہے اوبویسلی اٹس اے ریئلی میچ وننگ پچ ایز ویل ایز اسکورنگ پچ ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو اس قسم کے جو ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں نا, وہ بہت ہی لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں. دیکھیں پچز دونوں ٹیموں کے لیے ایک ہوتی ہے, جو ٹیم جیتی ہے اس کے لیے بھی تو وہی پچ ہوتی ہے نا. سو اٹس ناٹ دیٹ آپ اپنی خامیوں کو کسی اور چیز کے اوپر بلیم کر دیں گے. جی پچ ایسی تھی تو دوسری ٹیم بھی تو اسی پچ پہ کھیلی. تو اس لیے دونوں ٹیمیں اس پرٹیکولر ڈے میں آپ کو چاہے جیسی مرضی پچ ہو, آپ سب پروفیشنل پلیئرز ہو. آپ کون سا ایسا پلیئر ہے جس کو ہم گلی محلے سے اٹھا کے کھلا رہے ہیں؟ PSL میں سارے وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنی جو جگہیں جو ہیں وہ ارن کی ہیں. یعنی جو فرینچائز کے تو تھنک ٹینکس تھے انہوں نے ان کو پک کیا ہے تھرو اے ڈرافٹ سلیکشن سسٹم. سو جب آپ پک ہوئے ہیں تو اس کا مطلب اچھے ہیں تو آپ وہاں آئے ہیں نا. سو جب آپ اچھے ہیں تو آپ دکھائیں, بتائیں کہ ہاں جی ہم اچھے ہیں اور ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, سامنے جو مرضی ہو, پچ جیسی مرضی ہو. سو یہ تو ایکسکیوز جو ہے وہ رہنے دیں. آپ پچ کے متعلق زیادہ اسٹیٹس آپ کو یہی ملتے ہیں کہ دنیا بھر کی تمام پچز کے اوپر T20 میں پار سکور 180 190 پلس ہے. ارریسپیکٹو آپ جو مرضی کر لیں, اچھی پچز کے اوپر 190 پلس آپ کریں گے تو آپ اپنے سکور کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا فائٹ کر سکتے ہیں. ویئر ایز اگر وہ نہیں کر سکے, 130 پہ آؤٹ ہو گئے, 140 پہ آؤٹ ہو گئے, پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ وہ میچ جیت سکتے ہیں انٹل کہ دوسری ٹیم بہت برا کھیل جائے. سو میرے اپنے نزدیک یہ ایکسکیوزز نہیں ہیں. لاہور کی پچ بہت اچھی ہوتی ہے بیٹرز کے لیے.
T20 में बनती ही क्रिकेट पिच जो है वो बैटर्स के लिए. सो मुझे उम्मीद है कि लाहौर की पिच भी अच्छी होगी बैटिंग के लिए. अगर थोड़ी सी जहानत के साथ बैटिंग करेंगे, अपनी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे कि कहाँ रन्स बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन से बॉलर को हमने पिक करना है, क्योंकि 5 बॉलर्स में से आपने 1 से 2 को तो आपने टारगेट करना ही होता है जो आपको उसमें वीक लिंक नज़र आता है. सो और कभी कभी बॉलर आपको बुरी बॉलिंग भी करके दे देता है, अच्छे से अच्छा बॉलर भी बुरा करता है. जैसे हमने शाहीन आफरीदी को देखा, हमने हारिस रऊफ को देखा पिछले मैच में जो ये खेले हैं, उन्हीं की वजह से तो इतने रन्स हो गए. सो अगर आप इसी तरह की बॉलिंग करेंगे तो फिर इतनी ज़्यादा रन्स हो जाएंगे, फिर आपके लिए मुश्किल होगी उसको चेस करना. सो वो जो गलतियाँ इन्होंने पिछले मैचों में की हुई हैं दोनों टीमों ने, पेशावर ज़ल्मी ने और उसके साथ साथ अगर आप लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, तो वो उसको अगर ये काबू पा लेंगी तो आई थिंक एक बड़ा अच्छा हमें मैच देखने को मिलेगा. सो बिल्कुल ऐसा ही है एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि दोनों टीमें जो अपना बेस्ट दें. एक तरफ फ़खर ज़मान है, उनकी बैटिंग देखना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बाबर आजम है, उनकी भी बैटिंग जो है वो कहते हैं ना कि देयर इज़ नो डाउट ऑन इट. हम लोग चाहते हैं कि हम आप लोगों को दिखाएं कि टेलेनॉर वूहू मोमेंट क्या होता है. टेलेनॉर वूहू मोमेंट तब होता है जब कुछ बहुत डिफरेंट सा नज़र आ रहा हो. अगर आप देखना चाहते हैं मैच से पहले प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट एनालिसिस और मैच की ढेरों अपडेट्स, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं माई टेलेनॉर ऐप और इन्जॉय कर सकते हैं बहुत कुछ. जैसे बहुत किस्म के जो इनामात हैं वो भी आपके हिस्से में आ सकते हैं. लेट्स वॉच टेलेनॉर वूहू मोमेंट. सो व्हाट अ मोमेंट इट वाज. साहिबजादा फरहान की विकेट ली है और ज़बरदस्त किस्म का मोमेंट जो है कैप्चर किया. इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं ना, वैसे ही आपके कहते हैं ना कि आपके मुंह पे स्माइल आ जाते हैं. तो सर लेट्स कम बैक टू द मैच. हम लोग कर रहे थे थोड़ा प्लेइंग 11 पे रोशनी डाल लेते हैं बिकॉज यू नो द बेस्ट. देखिए, प्लेइंग 11 से पहले अगर हम ये देखेंगे ये अपने अपने पिछले मैचेस खेले कैसे हैं, अगर वो हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी कि हम बता सकेंगे कि किस तरीके से पिछला मैच खेली थी ये जो टीम है पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के खिलाफ इनका मैच था. देखिए, पेशावर ज़ल्मी ने 147 किए थे जो मेरे अपने नज़दीक कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फ़ाइट किया. बाबर आजम पहली बार तो आपको थोड़ी सी फॉर्म में नज़र आए, उन्होंने 46 रन किए और उसके साथ हारिस ने 28 रन की एक अच्छी नहीं खेली थी. बिकॉज वी हैव टू गो ऑन ए न्यूज़ ब्रेक. छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. साइम अयूब ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया में कुछ मज़ेदार किस्म की स्टेटमेंट दी है. देखते क्या कहा है उन्होंने. एंड वी आर सो एक्साइटेड टू सी हिम बैक इन द फॉर्म. सर क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, आई थिंक इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं. आई थिंक उनको भी पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है. स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था लेकिन आई थिंक इसको कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए. पेशावर ज़ल्मी के लिए भी अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है. जितनी जल्दी ये फॉर्म में वापस आएँ, अपनी दोनों टीमों की मदद करें. काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, यंग हैं अभी, सो मेहनत करके वापस अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और आज मैच में पता लग जाएगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं. सर कल एक ज़बरदस्त किस्म का इशू हुआ था. ज़बरदस्त क्या हुआ था, बल्कि कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड के कॉलिन मिनरो और मुल्तान सुल्तान्स के इफ्तिखार के दरमियान चेकिंग का एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें रेफरीज दोनों साथ आगे थे और कहा था कि आपस में बहसो मुबाहिसा ना करें. तो आज जो एक खबर आई है कि उन मैच रेफरी की तरफ से कि इन पे जुर्माना आयद किया गया है और 30% ऑफ मैच फी इनको देनी पड़ेगी. बिल्कुल सही है. आई थिंक एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मनरो को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि कौन सा बॉलर चेक कर रहा है, क्योंकि अंपायर्स वहाँ इसलिए मौजूद हैं कि वो देख रहे हैं. उनकी नज़रों में अगर कोई चेक कर रहा होगा तो वो उसको रिपोर्ट करेंगे. जैसे हमने उस्मान तारिक के केस में देखा कि उनको नज़र आया कि इसकी बॉलिंग में एक्शन में कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने उसको रिपोर्ट कर दिया. लेकिन प्लेयर्स इंडिविजुअल आपस में ड्यूरिंग द मैच ये नहीं शो कर सकते कि कौन चेक कर रहा है कौन नहीं कर रहा. मनरो की सबसे पहले गलती ये थी कि उसने क्यों इस तरह का इशारा किया. दूसरा ये था कि जो जाके जब इफ्तिखार ने उनसे आर्गूमेंट किया वो गलत था. फिर उसके बाद जो कप्तान है वो भी आ गए, रिजवान भी उनकी मदद के लिए. सो ये गलत है. देखें, ICC के कोड्स हैं, उसमें 4 लेवल्स हैं, 1 2 3 4. इसी तरह बढ़ता रहता है अगर आपने सजा की. तो मुझे लगता है कि ये ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिप्यूट की मद में इनको फाइन किया होगा और उसको जो 30% ये, क्योंकि लेवल 1 का ऑफेंस होगा, लेकिन अगर इन्होंने दोबारा ये चीज़ रिपीट की तो ये बढ़ता चला जाएगा सिलसिला. सर बिल्कुल ऐसा ही है. तो आज का जो मैच है वो होने वाला है कज़ाफ़ी स्टेडियम में 8 बजे, लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी. लेट्स सी हु विन्स इट एंड वी विश बोथ ऑफ द टीम बेस्ट ऑफ लक. मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.